ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप देश विदेश ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ BGSY ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿਮਲ ਕੈਂਪ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਰਸੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ? ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं सब तो पहले आप जी के चैनल का वेलकम करदा, स्वागत करदा कि तुसी साडी आवाज़ जिहड़ी संगतां तक पहुँचाउण दा उपराला कीता। मैं जी आया कहंदा आप जी नूं, पर जिहड़ा सवाल आप जी ने कीता है उहदा जवाब ये है कि गुरुद्वारा चोणां दा जदों बिगल वजिया साडे DGPC इलैक्शन दे विच, तो उदों सारिया संस्थावां जथेबंदियां तकरीबन 8-10 जथेबंदियां इस्त्री सत्संग सभावां, नौजवान सभावां ते गतका अखाड़ा सभावां ने मैनू प्रेरणा की कि गुरुद्वारा सिस्टम नूं ठीक करने वास्ते जो साडा गुरुद्वारा सिस्टम है, प्रबंध है जिहड़ा उहदे विच राजनीति ते चौधरता जिहड़ी है वो प्रबल है, उस सिस्टम नूं ठीक करने वास्ते तुसी अगे आओ। मैं तो पहला तैयार नहीं होया क्योंकि ड्यूटी करके समा नहीं होंदा, पर इन्हां दा सारियां दा हुक्म, सारियां संस्थावां जथेबंदियां दा हुक्म सिर मत्थे मनदे होए चोण मैदान विच मैं उतरिया ताकि संगतां मैनूं सहयोग देन तो मैं इत्थों कामयाब होकर अगे जे डिस्ट्रिक्ट कमेटी विच पहुंचा। उत्थे जिहड़ा सिस्टम बिगड़िया होया, उत्थे जिहड़ी राजनीति प्रबलित होई पई है, उसनूं ठीक करने वास्ते मैं इस पासे कदम चुक्या और मैनूं आस ते भरोसा है कि संगत मेरा साथ दे के मैनूं परखेगी। ये मेरा प्रोग्राम सी। दूसरा वीर दविंदरपाल सिंह जी, अज सब तो वड्डी जिहड़ी संगतां दे विच चर्चा है वो है मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 नूं लैके। बहुत सारे जिहड़ा खास करके यूथ है साडा, अज यूथ की आवाज़ है। ये सवाल मैं आप जी नूं यूथ की तरफों पूछ रहा, नौजवानों की तरफों, कि मूल नानकशाही कैलेंडर जिहड़ा सिखां की वखरी होंद ते हस्ती का सूचक है, प्रतीक है, वो हर गुरु घर दे विच लागू होना चाहिए, पूरी कौम विच होना चाहिए। एक सारता होनी चाहिए है कि गुरुआं दे जिहड़े गुरपुरब ने एक डेट के उत्ते फिक्स होवन। आप जी जिहड़ा साड़ियां संगतां नूं खास करके यूथ नूं मूल नानकशाही कैलेंडर के उपर अपनी जिहड़ी स्थिति है वो स्पष्ट करो, अपना पक्ष जड़ा वो स्पष्ट करके दसो कि आप जी इस दे उत्ते अगर कल आप जी ते महाराज की कृपा होंदी, आप जी नूं कामयाबी मिलती है तो मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 ते आप जी का पक्ष की होएगा? मैं सब तो पहला अपने नौजवान वीरां नूं ये बधाई दिना कि वो मूल नानकशाही कैलेंडर के नाल खड़े। संगतां नूं भी मैं इस गल दी पूरी यकीन दिलाना कि साडे गुरुआं दे गुरपुरबां दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ हो रहा है वो बर्दाश्त तो बाहर आ। और सब तो मंदभागी गल है कि जिन्हां गुरु साहिबां ने बाबर दी जेल विच चक्कियां पीसियां, जहांगीर दे जेल दे विच तसद्दद चले, तत्ते तवियां ते गुरु अर्जन पातशाह नूं बिठाया गया, ग्वालियर दी जेल दे विच गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद किया गया, गुरु तेग बहादुर नूं जी ने महाराज नूं चांदनी चौक दे विच शीश धड़ नालों वखरा कर दिता गया, गुरु
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਡੇਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਕੈਲੰਡਰ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤਾੜ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤਾੜ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। 2015 ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ, 2016 ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, 2017 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, 5 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 2018 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। 2019 ਵਿੱਚ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, 2020 ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, 2021 ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, 2022 ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2018 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2023 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 2024 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, 2025 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਕੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਭੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਆਖਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 2010 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 16 ਜੂਨ ਤੇ 2 ਆੜ, ਦੋਨੋਂ ਡੇਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਆੜ ਹੋਵੇਗਾ 16 ਜੂਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ 16 ਜੂਨ ਆਏਗਾ 2 ਆੜ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 5 ਜੁਲਾਈ 21 ਆੜ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਡੇਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 25 ਅੱਸੂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਵੇਗਾ। 25 ਨਵੰਬਰ 11 ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ 11 ਮੱਘਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 8 ਪੋਹ ਹੋਏਗਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 26 ਦਸੰਬਰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ, ਅਗਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 365 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਗਦਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਕਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਬਰਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਬਰਥਾਂ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੇਟਾ ਬਰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋਗੇ? 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਲਾਬ ਤਿੱਲੋ ਵਿਖੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 104 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਡੇਟਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਹਰ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਡੇਟਾ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 70% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਲੁਬਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 63 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। 63 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚਿੰਤਕ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਲ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਘੰਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਧੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੁਧੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਈਸਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਔਰ 18 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ TADA ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਝਵਾਨ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡੰਡੋਤ ਮੰਦਨਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੋਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਚੱਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੋਟ ਸਮਝ ਕੇ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਹਲਕਾ ਤਰਸੋਪੁਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ। 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੈਜਟਡ ਅਫਸਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਈਆਂ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਹਲਕਾ ਦਰਸੋਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ BGSY ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।